नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 साइंस रसायण विज्ञान में पाठ नंबर 5 આપણે ભણી રહ્યા છીએ દ્રવ્યની અવસ્થાઓ। આ પાઠની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડાલ્ટનનો આંશિક દબાણનો નિયમ આપણે સમજ્યા હતા અને એનું વિધાન એવા પ્રકારનું હતું મિત્રો કે જો બે વાયુઓ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા શક્ય ન હોય, બે વાયુઓ વચ્ચે કોઈ પારસ્પરિક ક્રિયા થતી ન હોય તો વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ प्रत्येक घटक वायुना व्यक्तिगत दबाण अथवा तो आंशिक दबाणना सरवाळा जेटलुं होय छे। आ विधान ने आपणे डाल्टनना आंशिक दबाणना नियम तरीके ओळखीए छीए। एना सूत्रोनी आपणे तारवणी करेली हती अने आ डाल्टननो आंशिक दबाणनो जे नियम छे एनो उपयोग पण आपणे समज्या हता। सामान्य रीते कोईपण वायु होय ए बंध पात्रमां जो एकलो होय तो वायुना नियमों पालन करे से, परंतु कोई बंध पात्र में एक करता वधु वायु तमे जो मिश्र करेला होय तो पण दरेक वायु मिश्रण में होवा छतां स्वतंत्र रीते वर्ते छे अने मिश्रण में होवा छतां बधा ज वायु वायुना नियमों के वायु गुणधर्मों पालन करे छे। अने एटले वायु एकलो होय के वायु मिश्रण में बे के बे करता वधारे वायु होय पण आपणे जे समझ्या छे ते प्रकारना वायु नियमों पालन करे छे, कारण के दरेक वायु गुणधर्मनी बाबतमां स्वतंत्र होय छे। पछी वायु भले पात्र में एकलो भर्यो होय के वायु पात्र में बे करता वधारे वायुओने तमे मिश्र करेला होय, परंतु दरेक वायु पोताना गुणधर्मोनी बाबतमां स्वतंत्र रीते वर्ते छे अने एटले ज वायु एकलो होय के वायु मिश्रण में होय तो पण बधा ज वायु नियमों ए पालन करे छे। अने एटला माटे जो बंध पात्र में कोई एकलो स्वतंत्र वायु भरेलो होय तो पण पीवी बराबर एनआरटी ने अनुसरे छे अने वायु मिश्रण में बे के बे करता वधारे वायुओने जो मिश्र करवामां आवेला होय तो पण ए पीवी बराबर एनआरटी संबंध ने अनुसरे छे अने एनुं पालन करे छे। तो एना उपरथी आपणे डाल्टनना आंशिक दबाणना नियममां जे बधा सूत्रोनी तारवणी करेली हती एना उपर आधारित आजे आपणे केटलाक दाखलाओ छे ए गणवाना छे। आनी अंदर पण आपणी बुकमां आपेला कोयडाओ, स्वाध्यायमां आपेला दाखलाओ अने ए उपरांत केटलाक एक्स्ट्रा दाखलाओ छे ए आपणे गणीशुं जे डाल्टनना आंशिक दबाणना नियमनी समजूती आपशे। सौप्रथम पहेलो एक दाखलो जे छे ए मैं बोर्ड पर रकम लखेली है, जे एक्स्ट्रा दाखलो है अपनी बुक में स्वाध्याय में के कोयडा स्वरूपे आपेलो नहीं। आवा प्रकारना कोईपण एक्स्ट्रा दाखला जे छे एनी रकम हूँ बोर्ड पर लखीश अने स्वाध्यायनी अंदर के कोयडा स्वरूपे आपेला जे दाखलाओ छे एनी रकम तो तमारी पासे पुस्तक में पण छे एटले एने लखवानी जरूर नहीं, जे आपणे मात्र गणशुं। परंतु तमे लोको जे तमारी बुक बनावो छो एनी अंदर दरेक दाखलानी रकम अने एनो जवाब के एनी गणतरी ए तमारे लखवानुं छे। तो डाल्टनना आंशिक दबाणना नियम पर आधारित दाखलाओ एवं हेडिंग आपी अने एमां पहेलो दाखलो जे छे ए आ तमारे लखवानो छे, जेनी रकम में बोर्ड पर लखेली है कि 2 लीटर कदना बंध पात्र में 27 अंश सेल्सियस तापमाने 10 ग्राम H2 वायु और 22 ग्राम CO2 वायुનું मिश्रण भरवाथी दरेक वायुનું आंशिक दबाण और कुल दबाण शोधो। रकम तमे शांतिथी वाँची जो तमने ख्याल आवशे कि एक पात्र है और एनु कद 2 लीटर है। 2 लीटर कदना बंध पात्र में 2 वायु है ये भरवामां आवेला छे। आ जे बंध पात्र है एनु कद V बराबर 2 लीटर आपेलू है और आ पात्रनु तापमान कैपिटल T ए 27 अंश सेल्सियस तापमान है। आ तापमाने अने आटला कदना बंध पात्र में H2 वायु भरवामां आव्यो छे अने CO2 वायु भरवामां आवेलो छे। बंने वायुना वजन के एना दळ पण आपेला छे, अनुक्रमे 10 ग्राम और 22 ग्राम। तो प्रश्न ये है कि वायु मिश्रण में दरेक वायुનું आंशिक दबाण और कुल दबाण ए शोधवानुं छे। तमे विचारो कि आ पात्र में जो बंने वायु भरेला है ए दरेकનું आंशिक दबाण जो आपणे जाणी लईशुं तो ए बंनेना सरवाळा जेटलुं कुल दबाण हशे डाल्टनना आंशिक दबाणना नियम प्रमाणे। मानो कि आ पात्र में जो बंने वायु भरेला होय तो बंने वायु मिश्रण में होवा छतां
સ્વતંત્ર રીતે વર્તે છે. જેમ કે H2 વાયુના અણુઓ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરી અને પાત્રની દિવાલ સાથે અથડામણ કરશે અને દબાણ ઉત્પન્ન કરશે. તો એવી જ રીતે CO2 વાયુના જે અણુઓ છે એ પણ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરશે, પાત્રની દિવાલ સાથે અથડામણ કરશે અને એના કારણે દબાણ ઉત્પન્ન કરશે. તો તમને એક વસ્તુનો ખ્યાલ આવશે કે આ બંધ પાત્રમાં જેના અણુઓની સંખ્યા વધુ હશે ને એની અથડામણે વધુ હશે અને એના કારણે ઉત્પન્ન થતું દબાણ પણ વધારે છે. બંને વાયુનું કદ સરખું છે, બંને વાયુનું તાપમાન સરખું છે, તો પછી આ બંધ પાત્રમાં H2 વાયુ વડે ઉત્પન્ન થતું દબાણ કેટલું, તો એનો આધાર એના અણુઓની સંખ્યા ઉપર અથવા એની મોલ સંખ્યા ઉપર એનો આધાર હોય. આ બંધ પાત્રમાં CO2 વાયુ વડે ઉત્પન્ન થતું દબાણ કેટલું, તો એનો આધાર એની મોલ સંખ્યા ઉપર અથવા CO2ના અણુઓની સંખ્યા ઉપર હોય. તો બંધ પાત્રમાં જે વાયુના અણુઓની સંખ્યા વધુ હશે ને એના કારણે ઉત્પન્ન થતું દબાણ વધારે છે. જે વાયુના અણુઓની સંખ્યા અથવા એની મોલ સંખ્યા ઓછી છે તો એના કારણે ઉત્પન્ન થતું દબાણ ઓછું હોય. અને કુલ દબાણ આ બંને વાયુના દબાણના સરવાળા જેટલું હોય. ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ પ્રમાણે બંધ પાત્રમાં જો તમે આ બંને વાયુને મિશ્ર કરો તો એમની વચ્ચે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોતી નથી. અને બંને વાયુનું જો આપણે આંશિક દબાણ એટલે દરેકનું પોતાનું વ્યક્તિગત દબાણ જો આપણે મેળવવું હોય તો બંને વાયુ જે છે એ PV બરાબર nRT વાયુ સમીકરણને અનુસરશે અને એ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને બંને વાયુનું આંશિક દબાણ આપણે મેળવી શકશું. અને એ આંશિક દબાણનો તમે સરવાળો કરશો એટલું આ વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ આપણને મળશે. તો સૌપ્રથમ તમે વિચારો કે આપણે જો આ બંને વાયુનું જો આંશિક દબાણ આપણે ગણવું હોય તો તમે યાદ કરો કે PV બરાબર nRT આ જે સંબંધ છે તો P બરાબર nRT/V આમ આપણે કહી શકીએ. આ સંબંધ H2 વાયુને પણ અનુસરે અને આ સંબંધ CO2 વાયુ પણ અનુસરશે. પરંતુ કદ જાણીએ છીએ, તાપમાન જાણીએ છીએ, R અચળ છે એટલે એ પણ જાણીએ છીએ, પરંતુ મોલ સંખ્યા આપણે જાણવી પડશે. બંને વાયુનું દળ આપેલું છે, દળ ભાગ્યા તમે આણ્વીય દળ કરશો એટલે દરેક વાયુના આપણને મોલ મળશે અને પછી આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકશું એટલે બંને વાયુનું આંશિક દબાણ એ આપણને મળશે અને એ બંનેનો સરવાળો કરવાથી વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો સૌપ્રથમ આપણે બંને વાયુના મોલ છે એ આપણે ગણી લઈએ. તો H2 વાયુના મોલ જેને આપણે NOH2 વડે દર્શાવીએ તો મોલ એટલે તમે જાણો છો કે દળ ભાગ્યા આણ્વીય દળ. તો H2 વાયુનું દળ આપણને આપેલું છે 10 ગ્રામ અને તેનું આણ્વીય દળ 2 ગ્રામ પ્રતિ મોલ એટલે એ જવાબ આવશે 5 મોલ. CO2 વાયુના મોલ જો આપણે ગણી લઈએ તો CO2 વાયુના મોલ NOCO2 અને ઘણી બધી વખત N1 N2 એવું લખી શકાય, પણ સફિક્સમાં H2 લખ્યું છે મતલબ H2 વાયુના મોલ, CO2 સફિક્સમાં લખેલું છે મતલબ CO2 વાયુના મોલ. તો એનું દળ ભાગ્યા આણ્વીય દળ એ કોમન છે અને એટલા માટે CO2 વાયુનું દળ આપણને આપેલું છે 22 ગ્રામ અને એનું આણ્વીય દળ 44 ગ્રામ પ્રતિ મોલ એટલે 0.5 મોલ થશે. હવે H2 વાયુનું જો આપણે આંશિક દબાણ જાણવું હોય તો H2 વાયુનું આંશિક દબાણ જેને આપણે પ્રેશર ઓફ H2 વડે આપણે દર્શાવીએ તો પ્રેશર ઓફ H2 બરાબર શું થાય તો કે NH2RTના છેદમાં કદ V. જો H2 વાયુના મોલ આપણે જાણીએ છીએ 5 મોલ. વાયુ અચળાંક Rની કિંમત અચળ છે અને એ આપણે જાણીએ છીએ કે 8.314 ગુણાકારમાં 10⁻² લીટર ઇન્ટુ બાર ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ. વારંવાર આપણે આ મૂલ્ય લખ્યું છે એટલે હવે સીધી કિંમત આપણે લખીએ. તાપમાન T તમે જુઓ 27°C તાપમાન છે, એને તમે કેલ્વિનમાં ફેરવશો એટલે 300 કેલ્વિન તાપમાન છે એ આપણને મળશે અને કદ 2 લીટર છે એ આપણને આપેલું છે. આ બધા મૂલ્યો જો તમે એમાં મૂકો એવું લાગે તો સાઈડમાં લખી શકાય કે
આર એટલે 8.314 ગુણાકારમાં 10⁻2 લીટર ઇન્ટુ બાર ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ. તાપમાન ટી કેટલું તો કે 27°C પ્લસ 273 એટલે 300 કેલ્વિન. કદ વી લીટર એકમમાં જ આપેલું છે 2 લીટર તો લખી શકાય. આનો તમે જો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 62.35 બાર. કેમ કે આ બધાના મૂલ્યો તમે જ્યારે એકમ સહિત લખશો તો માત્ર ને માત્ર દબાણનો એકમ વધશે 62.35 બાર. હવે CO2 વાયુનું આંશિક દબાણ, CO2 વાયુનું આંશિક દબાણ એ આપણે ગણી લઈએ તો પ્રેશર ઓફ CO2 બરાબર CO2 વાયુના મોલ NCO2 છેદમાં RT/V. તો CO2 વાયુના મોલ આપણે જાણીએ છીએ કે 0.5 મોલ ગુણાકારમાં આરની કિંમત 8.314 10⁻², તાપમાન T 300 કેલ્વિન અને ભાગ્યા કદ 2 લીટર. તો બંને વાયુ માટે RT/V એ તો કોમન છે. ફેર માત્ર એટલો છે કે H2 વાયુના 5 મોલ છે અને CO2 વાયુના 0.5 મોલ છે. તો વિચારી શકશો કે H2 વાયુનું જે આંશિક દબાણ છે ને એના કરતાં CO2 વાયુનું આંશિક દબાણ 10મા ભાગનું હોય. એટલે આ જે છે 62.35 હોય તો આનો જવાબ આવશે 6.235 બાર. આટલું દબાણ CO2 વાયુ વડે ઉત્પન્ન થશે. તો બંને વાયુનું આંશિક દબાણ એ આપણે મેળવવું અને હવે વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ જો આપણે મેળવવું હોય તો એ ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ પ્રમાણે આપણે ગણી શકીએ કે હવે ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ પરથી શું કહી શકાય તો કે કુલ દબાણ વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ P ટોટલ બરાબર પ્રેશર ઓફ H2 પ્લસ પ્રેશર ઓફ CO2. તો પ્રેશર ઓફ H2 એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુનું આંશિક દબાણ 62.35 અને CO2 વાયુનું આંશિક દબાણ 6.235. બંનેનો સરવાળો કરશો તો એનો જવાબ આવશે 68.585 બાર. તો વિચારો કે આ દાખલાની અંદર વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ કેટલું થશે તો 68.585 બાર એ વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ થશે. અને પ્રત્યેક ઘટક વાયુનું આંશિક દબાણ અનુક્રમે H2 વાયુનું આંશિક દબાણ 62.35 અને CO2 વાયુનું આંશિક દબાણ 6.235 બાર થશે. તો આવી રીતે મિત્રો વાયુ મિશ્રણમાં બે વાયુ હોય 3 વાયુ હોય તો દરેક વાયુ PV બરાબર NRT સંબંધ છે એને અનુસરશે અને એના ઉપરથી દરેકનું આંશિક દબાણ પણ ગણી શકાય અને વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ છે એ પણ આપણે ગણી શકીએ. આવા જ પ્રકારનો એક બીજો દાખલો અને એ પણ એક્સ્ટ્રા દાખલો છે અથવા તો એની રકમ આપણી બુકમાં નથી એવો એક દાખલો આપણે બીજો અહીંયા આગળ ગણીશું અને એની રકમ હું અહીંયા આગળ બોર્ડ ઉપર લખું છું. સૌપ્રથમ તમે વિચારો કે આ જે દાખલો આપણે ગણવાનો છે એ પણ ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ ઉપર આધારિત જ દાખલો છે અને એની આપણે ગણતરી કરીશું. ખૂબ મહત્ત્વના અને સરળ દાખલાઓ છે મિત્રો. તો આ બધા દાખલાઓ તમારે નોટબુકની અંદર પણ લખવાના છે અને ગણવાના છે. કારણ કે આ દાખલાઓ જે આપણે અત્યારે ગણીએ છીએ એનો ઉપયોગ બાર સાયન્સની અંદર પણ કરવાનો છે. બરાબર? કેમ કે વાયુ અને વાયુ મિશ્રણ તો ગમે તે અભ્યાસમાં હંમેશને માટે આવશે. બીજો એક દાખલો જે છે એની રકમ હું અહીંયા આગળ બોર્ડ ઉપર લખું છું. તો તમારે પણ નોટબુકની અંદર લખવાની છે કે 500 કેલ્વિન તાપમાને 2 લીટર કદના પાત્રમાં પાણી ઉપર 0.32 ગ્રામ
પાણી ઉપર 0.32 ગ્રામ O2 વાયુ એકત્રિત કર્યો છે. O2 વાયુ એકત્રિત કર્યો છે. જો 500 કેલ્વિન તાપમાને પાણીનું બાષ્પ દબાણ 32 મિલીબાર હોય તો શુષ્ક O2 વાયુનું દબાણ શોધો. શુષ્ક O2 વાયુનું દબાણ શોધો. બરાબર. જો દાખલાની રકમ તમે એકવાર વાંચી જુઓ કે પાણી ઉપર અથવા પાણીની સપાટી ઉપર O2 વાયુ છે ને તેને એકત્રિત કરવામાં આવેલો છે. એટલે આ પ્રકારની દાખલાની રકમમાં તમે જુઓ કે આપણે ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમનો જે ઉપયોગ સમજ્યા હતા ને એનો ઉપયોગ કરી અને આ પ્રકારના દાખલાનો જવાબ છે એ આપણે મેળવી શકીએ. ખરેખર પ્રશ્ન એવો પૂછવામાં આવ્યો છે કે પાણીની સપાટી ઉપર O2 વાયુ છે, ઓક્સિજન વાયુ, એને એકત્રિત કરવામાં આવેલો છે, ભેગો કરવામાં આવેલો છે. દાખલા તરીકે આ પાણી ભરેલા પાત્રમાં એની સપાટી ઉપર ડાયઓક્સિજન વાયુ છે એને એકત્ર કરવામાં આવેલો છે, O2 વાયુ. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે પાણીની સપાટી ઉપર અહીંયા આગળ O2 વાયુ અને પાણીની બાષ્પ આ બંને હાજર રહેશે. બરાબર. જો આ પાણીની સપાટી ઉપર O2 વાયુ જો એકત્રિત કરવામાં આવે, આપણે સમજ્યા હતા, તો O2 વાયુ તો હશે જ, પણ એની સાથે પાણીની બાષ્પ પણ હશે. એટલે અહીંયા આગળ તમે ખરેખર જુઓ તો કુલ દબાણ કેટલું થશે, P ટોટલ, તો O2 વાયુનું આંશિક દબાણ પ્લસ પાણીનું બાષ્પ દબાણ, પ્રેશર ઓફ H2O, આ બંનેના સરવાળા જેટલું કુલ દબાણ થશે. પ્રેશર ઓફ H2O એટલે પાણીની બાષ્પનું દબાણ અને આમાં જે ઓક્સિજન વાયુના અણુઓ છે એના કારણે ઉત્પન્ન થતું દબાણ, આ બંનેના સરવાળા જેટલું આ વાયુ પાત્રનું કુલ દબાણ છે ને એ થશે. આપણને જે પૂછ્યું છે એ શુષ્ક O2 વાયુનું દબાણ, મતલબ O2 વાયુ જે છે ને એનું આંશિક દબાણ છે ને એ પૂછવામાં આવ્યું છે. તો તમે યાદ કરો કે P ટોટલમાંથી આપણે પાણીનું બાષ્પ દબાણ બાદ કરીશું એટલે આપણને શુષ્ક O2 વાયુનું દબાણ છે એ આપણને મળશે. અત્યારે તમે જુઓ કે O2 વાયુ સાથે જો પાણીની બાષ્પ હોય તો એ O2 વાયુને શુષ્ક ન કહેવાય, કેમ કે ઓક્સિજન વાયુ પાણીની બાષ્પથી સંતૃપ્ત કહેવાય અથવા ભેજવાળો O2 વાયુ છે તેમ કહી શકાય. પણ જો તમે આ કુલ દબાણમાંથી પાણીનું બાષ્પ દબાણ બાદ કરશો તો એકલા O2 વાયુના કારણે ઉત્પન્ન થતું દબાણ અથવા શુષ્ક O2 વાયુનું દબાણ છે એ આપણને મળશે. પાણીનું બાષ્પ દબાણ આપણને આપેલું તમે જોઈ શકો છો 32 મિલીબાર. તો આપણે ખરેખર છે ને આ વાયુ પાત્રની સપાટી ઉપર એકત્ર કરેલા ઓક્સિજન વાયુનું જે કુલ દબાણ છે ને P ટોટલ, એ આપણે જાણવું પડશે અને એ PV બરાબર NRT ઉપરથી આપણે એની ગણતરી છે એ કરી શકીએ. તો આ દાખલામાં તમે જુઓ કે P ટોટલ બરાબર શું થાય, તો કે NRT/V આમ કહી શકાય. જ્યાં વિચારો કે તાપમાન 500 કેલ્વિન છે, પણ પહેલાં આપણે મોલ સંખ્યા ગણી લઈએ. N બરાબર શું થાય, તો વજન આપ્યું છે 0.32 ગ્રામ ભાગ્યા આણ્વીય દળ, તો O2 વાયુનું આણ્વીય દળ થાય 32 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. એટલે આનો જવાબ આપણને 0.32 ભાગ્યા તમે 32 કરશો તો 0. અને એમ ન કરવું હોય માની લો તો આમ તમે લખો કે MRTના છેદમાં કેપિટલ M ઇન્ટુ V એમ કરીએ આપણે. બરાબર. કેમ કે સ્મોલ m એટલે O2 વાયુનું દળ છે, આરનું મૂલ્ય જાણીએ છીએ, તાપમાન જાણીએ છીએ, કદ આપેલું છે, અણુભાર જાણીએ છીએ O2 વાયુનો. તો આમાં આપણે જો સીધી કિંમત મૂકશું એટલે આપણને પાત્રની સપાટી ઉપર એકત્ર કરેલા O2 વાયુનું કુલ દબાણ છે ને એ આપણને મળશે. તો O2 વાયુનું દળ છે 0.32 ગ્રામ.
વાયુ અચળાંક આરની કિંમત 8.314 ગુણાકારમાં 10⁻², તાપમાન 500 કેલ્વિન. અને ખાસ જોવાનું કે વાયુ અચળાંક આરનું મૂલ્ય આપણે આટલું લઈએ છીએ, પણ એકમ તમે યાદ કરો, લીટર ઇન્ટુ બાર, મોલ ઇનવર્સ, કેલ્વિન ઇનવર્સ. તો તાપમાન કેલ્વિનમાં હોવું જોઈએ અને કદ છે ને એ હંમેશા લીટરમાં હોવું જોઈએ. જે અત્યારે આપેલું છે એટલે એકમમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. આણ્વીય દળ O2 વાયુનું કેટલું? તો કે 32 ગ્રામ પ્રતિ મોલ અને કદ V એ આપણને 2 લીટર કદ આપેલું છે. આનો જો તમે ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે 0.2079 આટલું આપણને કુલ દબાણ છે એ આપણને મળે છે. તો હવે તમે જુઓ કે ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ પ્રમાણે શું કહી શકાય? તો કે ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ પ્રમાણે P ટોટલ બરાબર પ્રેશર ઓફ O2 શુષ્ક પ્લસ પ્રેશર ઓફ H2O. હવે પ્રેશર ઓફ H2O એટલે પાણીનું બાષ્પ દબાણ, જેને આપણે જલીય તાણ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો પ્રેશર ઓફ O2 શુષ્ક O2 વાયુનું આંશિક દબાણ ટૂંકમાં એ કેટલું થાય? તો P ટોટલમાંથી પાણીનું બાષ્પ દબાણ છે એ બાદ કરવું પડે. હવે પાણીનું બાષ્પ દબાણ તમે જુઓ રકમમાં આપેલું છે 32 મિલીબાર છે, 32 મિલીબાર. હવે એને બારમાં ફેરવવું પડે, કારણ કે આ બાષ્પ દબાણ આપણે 12 એકમમાં જાણીએ છીએ. તો મિલીબારને તમારે જો 12માં ફેરવવું હોય તો ભાગ્યા 1000 કરવા પડશે, એટલે 0.032 બાર આટલું તેનું બાષ્પ દબાણ થશે. અને આ કિંમત જો આપણે આમાં મૂકી દઈએ તો પ્રેશર ઓફ O2 શુષ્ક એટલે કે શુષ્ક O2 વાયુનું આંશિક દબાણ બરાબર P ટોટલ કેટલું? તો 0.2079 બાર માઇનસ 0.032 બાર. અને આની તમે જો બાદબાકી કરશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 0.1759 બાર, 0.1759 બાર. તો તમે વિચારો કે શુષ્ક O2 વાયુનું દબાણ કેટલું થશે? તો કે 0.1759 બાર એ શુષ્ક O2 વાયુનું આંશિક દબાણ છે એ આપણને મળશે. તો ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમનો જે ઉપયોગ આપણે સમજ્યા હતા એનો ઉપયોગ કરી અને આ રીતે પાણીની સપાટી ઉપર એકત્ર કરેલા વાયુનું અથવા શુષ્ક વાયુનું આંશિક દબાણ છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ દાખલો જે આપણે ગણીએ છીએ 500 કેલ્વિન તાપમાને ગણીએ છીએ અને એ જ તાપમાને પાણીનું બાષ્પ દબાણ છે એ આપણને આપેલું છે. અને મેં તમને કીધું તેમ કે ઘણી બધી વખત બાષ્પ દબાણને જલીય તાણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને એવું લખેલું હોય. તો આ બંને બાબત છે સમાન છે. એકમોનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આનો એકમ 12 એકમ છે અને તમને જે પાણીનું બાષ્પ દબાણ આપ્યું છે એ મિલીબાર એકમની અંદર આપેલું છે, એટલે એને 12 એકમમાં ફેરવવા માટે 1000 વડે ભાગીશું તો 1000 વડે ભાગવાથી 0.032 બાર એકમમાં આપણને એનું મૂલ્ય મળશે. અને પછી આપણે એની બાદબાકી કરીએ તો જવાબ મળશે 0.1759 બાર. તો આ પણ એક ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ ઉપર આધારિત દાખલો છે. આવા જ પ્રકારનો એક મિત્રો ત્રીજો દાખલો આપણે ગણીશું કે જે આપણી બુકમાં અત્યારે આપેલ નથી, એક એક્સ્ટ્રા દાખલો છે અને એ પણ ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ ઉપર આધારિત દાખલો છે, એટલે આપણે એની ગણતરી કરીશું. દાખલાની રકમ હું અહીંયા આગળ બોર્ડ ઉપર લખું છું, જે તમારી બુકમાં તમારે પણ લખવાની છે. અને ત્યાર પછી દાખલો છે એ આપણે ગણી શકીએ. ખૂબ મહત્ત્વના આ બધા જે દાખલાઓ છે એ ધ્યાનપૂર્વક અને કાળજીપૂર્વક આપણે ગણવાના છે. ત્રીજો દાખલો જે છે એની પણ રકમ હું અહીંયા આગળ બોર્ડ ઉપર લખું છું અને તમારે તમારી બુકમાં લખવાની છે. તો આવા પ્રકારનો એક ત્રીજો દાખલો, અને 2 લીટર કદના પાત્રમાં 2 લીટર કદના પાત્રમાં 300 કેલ્વિન તાપમાને
300 કેલ્વિન તાપમાને 20 ગ્રામ H2 20 ગ્રામ H2 220 ગ્રામ CO2 અને 140 ગ્રામ N2 અને 140 ગ્રામ N2 દાખલ કરવાથી N2 વાયુ દાખલ કરવાથી પાત્રનું કુલ દબાણ કેટલા બાર થશે? પાત્રનું કુલ દબાણ કેટલા બાર થશે? હવે બાર તમે કહો કે વાતાવરણ કહો, એ પણ વાત સમાન છે. કયો એક વાયુ પાત્રમાંથી સંપૂર્ણ દૂર કરતા દબાણમાં 50% ઘટાડો થશે? સંપૂર્ણ દૂર કરતા દબાણમાં 50% ઘટાડો થશે. 50% ઘટાડો થશે. રકમ તમે મિત્રો ફરી વખત વાંચી જુઓ કે 2 લીટર કદના પાત્રમાં 300 કેલ્વિન તાપમાને 20 ગ્રામ H2 વાયુ, 220 ગ્રામ CO2 વાયુ અને 140 ગ્રામ N2 વાયુ દાખલ કરવાથી પાત્રનું કુલ દબાણ કેટલા બાર થશે અને કયો એક વાયુ પાત્રમાંથી સંપૂર્ણ દૂર કરતા દબાણમાં 50% ઘટાડો થશે? તો તમે અહીંયા સમજી શકશો કે પાત્રમાં 3 વાયુને જે મિશ્ર કર્યા છે ને, એ 3ની આપણે મોલ સંખ્યા ગણવી પડશે અને 3 વાયુની જે કુલ મોલ સંખ્યા છે એમાંથી જે વાયુની મોલ સંખ્યા 50% હશે ને, એ વાયુ તમે દૂર કરશો એટલે દબાણમાં 50% ઘટાડો થઈ જશે. એટલે સૌ પ્રથમ પહેલું કામ, દરેક વાયુની મોલ સંખ્યા આપણે ગણીએ. દરેક વાયુનું આંશિક દબાણ પૂછ્યું નથી, તમે જોઈ જુઓ, પરંતુ કુલ દબાણ સીધું આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે. એટલે અહીંયા તમે એક વિચારો કે આ જે એક પાત્ર છે એમાં 3 વાયુ જે છે ને એને મિશ્ર કરેલા છે અને 3 વાયુ તરીકે H2 વાયુ, CO2 વાયુ અને ત્રીજો વાયુ છે N2 વાયુ છે. પાત્રનું કદ તમે જુઓ 2 લીટર છે અને તાપમાન T એ આપ્યું છે 300 કેલ્વિન તાપમાન છે એ આપેલું છે. તો આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે સમજ્યા હતા, તો એ ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ પરથી વાયુ પાત્રનું કુલ દબાણ છે આપણે ગણી શકશું. પણ એના માટે મેં કીધું તેમ સૌ પ્રથમ આપણે પહેલું કામ શું કરવું પડશે? તો કે દરેક વાયુના મોલ છે ને એ આપણે ગણવા પડશે. તો H2 વાયુના મોલ NOH2 બરાબર દળ ભાગ્યા આણ્વીય દળ, એટલે 20 ગ્રામ પોતાનું દળ છે અને ભાગ્યા 2 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, એટલે જવાબ મળશે 10 મોલ H2 વાયુ. પછી CO2 વાયુના મોલ જો આપણે ગણીએ તો CO2 વાયુના મોલ NOCO2, તો એનું વજન આપ્યું છે 220 ગ્રામ ભાગ્યા તેનું આણ્વીય દળ 44 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 5 મોલ. અને N2 વાયુના મોલ NON2 બરાબર એનું વજન આપ્યું છે 140 ગ્રામ ભાગ્યા તેનું આણ્વીય દળ થશે 28 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, અને આનો તમે જો ભાગાકાર કરશો એટલે જવાબ મળશે 5 મોલ. તો તમે જરાક જુઓ કે આ બંધ પાત્રમાં જે 3 વાયુ છે ને એમાં 10 મોલ H2 વાયુ, 5 મોલ CO2 વાયુ અને 5 મોલ N2 વાયુ છે. એનો મતલબ શું થયો કે જેની મોલ સંખ્યા વધુ એનું દબાણ વધુ, બરાબર. એટલે આ બંધ પાત્રનું જે કુલ દબાણ છે ને એમાંથી 50% હિસ્સો તો H2 વાયુનો હશે. બાકીના 50%માં 2 વાયુ CO2 વાયુ અને N2 વાયુ છે એ દબાણની હિસ્સેદારી દર્શાવશે. એટલે
ખરેખર જે બીજો જ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે કયો એક વાયુ પાત્રમાંથી સંપૂર્ણ દૂર કરતા દબાણમાં 50% ઘટાડો થશે, તો તમને અત્યારે જ ખ્યાલ આવી જશે કે H2 વાયુને તમે જો દૂર કરશો ને તો દબાણમાં 50% ઘટાડો થઈ જાય. માનો કોઈ એમ કે N2 વાયુ દૂર કર્યો હોય તો N2 વાયુ તમે દૂર કરો ને તો દબાણમાં 25% ઘટાડો થાય. જો તમે CO2 અને N2 બંને વાયુને તમે દૂર કરતા હો તો પણ દબાણમાં 50% ઘટાડો થાય. એટલે એક વાયુને દૂર કરવાથી જો 50% દબાણમાં ઘટાડો કરવો હોય તો એ થશે H2 વાયુ, પણ એ જવાબ આપણે છેલ્લે આપશું. પરંતુ એ પહેલાં આપણે પાત્રનું કુલ દબાણ જો આપણે ગણવું હોય તો તમે વિચારો કે દરેક વાયુ બંધ પાત્રમાં હોવા છતાં PV બરાબર nRT ને અનુસરશે અને માટે પાત્રનું કુલ દબાણ જેને આપણે P ટોટલ વડે દર્શાવીએ તો યાદ કરો કે આપણે એક આ સૂત્ર સમજ્યા હતા કે કુલ મોલ ગુણાકારમાં RT/V. તો કુલ મોલમાં કોણ થશે તો કે હાઇડ્રોજનની મોલ સંખ્યા પ્લસ CO2ની મોલ સંખ્યા પ્લસ N2 વાયુની મોલ સંખ્યા અને ગુણાકારમાં RT/V. તો 10 મોલ વત્તા 5 મોલ વત્તા 5 મોલ, આરની કિંમત તમે જાણો છો 8.314 10⁻², લીટર બાર પ્રતિ મોલ કેલ્વિન. તાપમાન T 300 કેલ્વિન આપણને આપેલું છે અને કદ V એ 2 લીટર આપણને આપેલું છે. જો તમે આ બધાનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો એટલે P ટોટલ છે ને એ આપણને મળશે 249.42 બાર. 249.42 બાર એટલું કુલ દબાણ છે એ આપણને મળશે. માની લો કે દરેક વાયુનું તમને જો આંશિક દબાણ પૂછવામાં આવ્યું હોય તો દરેક વાયુ માટે PV બરાબર nRT લખવાનું, સમજી શકો છો. એમ ન કરવું હોય તો તમે દરેક વાયુના મોલ સંખ્યા જાણો છો અને P ટોટલ જાણો છો. તો યાદ કરો કે તમારે H2 વાયુનું જો આંશિક દબાણ ગણવું હોય તો H2 વાયુના મોલ અંશ ગુણાકારમાં P ટોટલ. CO2 વાયુના તમારે જો આંશિક દબાણ જાણવું હોય તો CO2 વાયુનો મોલ અંશ ગુણાકારમાં P ટોટલ કરવાનું. એવી જ રીતે N2 વાયુના તમારે જો આંશિક દબાણ ગણવું હોય તો N2 વાયુના મોલ અંશ ગુણાકારમાં P ટોટલ કરશો તો દરેક વાયુનું આંશિક દબાણ પણ તમને મળશે. પણ એવું અત્યારે પૂછ્યું નથી. જે આપણે એવું જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું છે ત્યારે એ પ્રમાણે ગણશું તો અત્યારે વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ 249.42 બાર થશે. અને હવે જે એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે કયો એક વાયુ પાત્રમાંથી સંપૂર્ણ દૂર કરતાં દબાણમાં 50% ઘટાડો થશે, તો તમે જુઓ છો કે કુલ દબાણમાં 50% જેટલો હિસ્સો H2 વાયુ ધરાવે છે. કે અહીં પાત્રના કુલ દબાણમાં 50% હિસ્સો H2 વાયુનો છે. અને તેથી H2 વાયુ દૂર કરવાથી દબાણમાં 50%નો ઘટાડો થશે. જો તમે H2 વાયુ દૂર કરશો તો પાત્રનું જે કુલ દબાણ છે એમાં 50%નો ઘટાડો છે એ થશે. એ આપણે એની મોલ સંખ્યા પરથી આપણે કહી શકીએ. તો મિત્રો આવા પ્રકારના દાખલાઓ છે એ ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ ઉપર આધારિત દાખલાઓ છે. આવા જ પ્રકારનો એક દાખલો હવે આપણે ગણીશું કે આપણી બુકની અંદર જે એક કોયડો આપેલો છે, કોયડો 5.4 તમે જુઓ, પેજ નંબર 143 ઉપર તમે રકમ જોઈ શકશો કે જે કોયડો 5.4 નંબરનો કોયડો તમે રકમમાં જુઓ અને એ પણ ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ ઉપર આધારિત દાખલો છે અને એ આપણે ગણીશું. બરાબર. તો ટેક્સ્ટબુકની અંદર 143 નંબરના પેજ ઉપર
ખૂબ અગત્યનો એક કોયડો આપેલો છે અને એ કોયડાની રકમ તમે વાંચો અને એને આપણે ગણીએ, બરાબર? તો રકમ તમારે એની નોટબુકમાં લખવાની છે અને ત્યાર પછી દાખલો છે એ ગણવાનો છે. તો 3 દાખલા જે આપણે ગણ્યા એ આપણી બુકમાં આપેલ નથી. ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમને સમજવા માટે મેં તમને એક્સ્ટ્રા દાખલા ગણાવ્યા છે. હવે આપણે આપણી બુકમાં આપેલો જે કોયડો છે એ દાખલો આપણે ગણીએ. તો કોયડો 5.4 તમે જુઓ, કોયડો 5.4 અને એની રકમ તમે જરાક વાંચી જુઓ કે નિયોન અને ડાયઓક્સિજનનું મિશ્રણ 70.6 ગ્રામ ડાયઓક્સિજન વાયુ અને 167.5 ગ્રામ નિયોન વાયુ ધરાવે છે. જો નળાકારમાં વાયુઓના મિશ્રણનું દબાણ 25 બાર હોય તો મિશ્રણમાં ડાયઓક્સિજન અને નિયોનના આંશિક દબાણ કેટલા થશે? જે મેં તમને હમણાં વાત કરી તે પ્રમાણે કુલ દબાણ તમે જો જાણતા હો અને એના ઉપરથી દરેક વાયુનું આંશિક દબાણ જો આપણે ગણવું હોય તો યાદ કરો, આપણે છેલ્લે સૂત્ર તારવ્યું હતું કે જે તે વાયુનું આંશિક દબાણ બરાબર શું થાય? તો તે વાયુનો મોલ અંશ ગુણાકારમાં પી ટોટલ. તો આ સંબંધનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આ બંને વાયુના આંશિક દબાણ છે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ. જે એક બંધ પાત્ર તમને આપવામાં આવ્યું છે એની અંદર તમે જુઓ કે 2 વાયુનું મિશ્રણ કરવામાં આવેલું છે. એક છે O2 વાયુ અને બીજો છે નિયોન વાયુ. આ બંને વાયુને મિશ્ર કરી અને વાયુ મિશ્રણ છે એ બનાવવામાં આવેલું છે. તાપમાન અને કદ એ આપણી બુકમાં આપેલું છે. આપણે પેલું કામ શું કરવું પડશે? તો કે બંને વાયુની મોલ સંખ્યા આપણે જાણવી પડશે. તમે જુઓ કે વાયુ મિશ્રણ જે છે, આમ તો કદ અને તાપમાન ન આપ્યું હોય તોય જરૂર નથી, કેમ કે માની લો કે તમારે O2 વાયુનું આંશિક દબાણ જો ગણવું હોય તો પ્રેશર ઓફ O2 બરાબર શું થાય? તો કે O2 વાયુના મોલ અંશ ઇન્ટુ પી ટોટલ, બરાબર? નિયોન વાયુનું તમારે આંશિક દબાણ જાણવું હોય તો નિયોન વાયુના મોલ અંશ ઇન્ટુ પી ટોટલ. આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરી અને દરેક વાયુનું આંશિક દબાણ એ આપણે ગણી શકશું. મોલ અંશ જો તમારે જાણવો હોય, કેમ કે પી ટોટલ તો આપેલું છે, દરેક વાયુનો મોલ અંશ તમારે જો નક્કી કરવો હોય ને તો દરેક વાયુની મોલ સંખ્યા પહેલાં જાણવી પડે આ બંધ પાત્રમાં. તો પહેલું જ કામ આપણે કરીશું કે દરેક વાયુના મોલ સંખ્યા છે ને એ આપણે ગણી લઈએ. તો O2 વાયુના મોલ, O2 વાયુના મોલ NO2 બરાબર કેટલા? તો કે એનું વજન આપ્યું છે, તમે જોઈ જુઓ 70.6 ગ્રામ, 70.6 ગ્રામ અને એનું આણ્વીય દળ થાય 32 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તમે આનો ભાગાકાર કરશો એટલે 2.21 મોલ એ થશે O2 વાયુના મોલ. પછી નિયોન વાયુના મોલ, નિયોન વાયુના મોલ N ઓફ નિયોન બરાબર શું થાય? તો એનું વજન આપ્યું છે 167.5 ગ્રામ, 167.5 ગ્રામ. અને નિયોનનું જે આણ્વીય દળ છે ને, નિયોનનું આણ્વીય દળ એ 20 ગ્રામ પ્રતિ મોલ થાય. તમે જો આનો ભાગાકાર કરશો તો 8.375 મોલ આપણને મળશે, બરાબર? હવે તમે જુઓ કે બંને વાયુના મોલ અંશ આપણે ગણી લઈએ. તો O2 વાયુના મોલ અંશ, O2 વાયુના મોલ અંશ x ઓફ O2 બરાબર શું થાય? તો તમે મોલ અંશ એકમ સમજી ગયા છો કે પોતાના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. તો N ઓફ O2 છેદમાં N ઓફ O2 પ્લસ N ઓફ નિયોન. તો O2ના મોલ છે 2.21 છેદમાં 2.21 પ્લસ 8.375 અને આનો તમે છેદમાં સરવાળો કરી અને ભાગાકાર કરશો એટલે જવાબ મળશે 0.21. એવી જ રીતે નિયોન વાયુના મોલ અંશ, નિયોન વાયુના મોલ અંશ x ઓફ નિયોન બરાબર શું થાય? તો કે નિયોન વાયુના મોલ છેદમાં કુલ મોલ એટલે કે O2ના મોલ છેદમાં નિયોનના મોલ. તો નિયોન વાયુના મોલ છે 8.375
375 ભાગ્યા 2.21 વત્તા 8.375 અને આનો તમે સરવાળો કરી અને ભાગાકાર કરશો એટલે એ જવાબ મળશે 0.79. તો બંને વાયુના મોલ અંશ આપણે મેળવ્યા અને એના ઉપરથી હવે આપણને બંને વાયુનું આંશિક દબાણ મળશે. તો હવે O2 વાયુનું આંશિક દબાણ, O2 વાયુનું આંશિક દબાણ જેને આપણે પ્રેશર ઓફ O2 કહીએ તો X ઓફ O2 ગુણાકારમાં P ટોટલ. તો O2 વાયુના મોલ અંશ એટલે 0.21 અને P ટોટલ તમે જુઓ આપણને 25 બાર આપેલું છે, બરાબર, 25 બાર. તો આ બંનેનો તમે જો ગુણાકાર કરશો તો જવાબ મળશે 5.25 બાર. અને તમને એ પણ ખ્યાલ છે કે માનો કે O2 વાયુના મોલ અંશ 0.21, નિયોન વાયુના મોલ અંશ 0.79 આવ્યા, તો આ બંનેનો સરવાળો કરો તો 1 થવું જોઈએ, કેમ કે કુલ મોલ અંશ 1 જ થાય. તમને એમ થાય કે એ તો આપણે પ્રવાહી દ્રાવણ માટે વાત કરી હતી, તો મોલ અંશ એકમ જ્યારે આપણે સમજ્યા ત્યારે એ પ્રવાહી દ્રાવણ માટે આપણે સમજતા હતા, પણ મોલ અંશ એકમ કોઈ પણ દ્રાવણને લાગુ પડે. પછી દ્રાવણ પ્રવાહી હોય તોય ભલે, દ્રાવણ વાયુ હોય તોય ભલે, કદાચ દ્રાવણ ઘન હોય તોય ભલે. મોલ અંશનો અર્થ જ એ થાય કે પોતાના મોલ છેદમાં કુલ મોલ, બરાબર. તો અત્યારે તમે જુઓ કે આ એક પ્રકારનું દ્રાવણ જ કહેવાય અને એટલે જ આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ વાયુ મિશ્રણ, કેમ કે આ જે બે વાયુ છે એમની વચ્ચે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી નથી, એટલે બંને વાયુનું સમાન મિશ્રણ છે અને એને જ આપણે દ્રાવણ કહી શકીએ. અને એમાંય જે વાયુનું પ્રમાણ વધુ હોય છે ને એને દ્રાવક કહેવાય અને જે વાયુનું પ્રમાણ ઓછું હોય એને દ્રાવ્ય કહેવાય. દાખલા તરીકે અહીંયા તમે જુઓ તો નિયોન વાયુના મોલ છે 0. આટલા નિયોન વાયુના મોલ કેટલા, તો કે 8.375 અને O2 વાયુના મોલ કેટલા, 2.21. તો વધુ પ્રમાણ કોનું થયું, નિયોનનું, તો એ દ્રાવક કહેવાય અને O2 વાયુ છે એ દ્રાવ્ય કહેવાય. એટલે અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો આ વાયુ મિશ્રણ જે છે એ પણ એક પ્રકારનું દ્રાવણ છે ને, એને જ ડાલ્ટનનો આંશિક દબાણનો નિયમ છે ને એ લાગુ પડે છે. એવી જ રીતે તમે જુઓ તો નિયોન વાયુના મોલ અંશ, નિયોન વાયુના મોલ અંશ પ્રેશર ઓફ નિયોન બરાબર શું થાય, એક મિનિટ, નિયોન વાયુનું આંશિક દબાણ, નિયોન વાયુનું આંશિક દબાણ, નિયોન વાયુનું આંશિક દબાણ બરાબર શું થાય, તો કે નિયોન વાયુના મોલ અંશ ગુણાકારમાં P ટોટલ. તો નિયોન વાયુના મોલ અંશ આપણે મેળવ્યા 0.79 અને કુલ દબાણ છે 25 બાર. આનો તમે જો ગુણાકાર કરશો તો આ જવાબ આપણને મળશે 19.75 બાર, 19.75 બાર. તો તમે જુઓ કે O2 વાયુનું આંશિક દબાણ આટલું થયું અને નિયોન વાયુનું આંશિક દબાણ આટલું થયું. તમે આ બંને આંશિક દબાણનો સરવાળો કરશો ને તોય તમને જવાબ 25 બાર મળી જશે, કેમ કે કુલ દબાણ તો 25 બાર છે, જે કેટલું હોય તો કે બંનેના આંશિક દબાણના સરવાળા જેટલું જ હોય. તો કુલ દબાણ જે 25 બાર છે ને એમાંથી 0.21 એટલે કે 21% જેટલો હિસ્સો કોનો છે, તો કે O2 વાયુનો. અને કુલ દબાણ જે 25 બાર છે એમાંથી 79% હિસ્સો કોનો છે, તો કે નિયોન વાયુનો. કેમ કે નિયોન વાયુના મોલ છે એ વધુ છે, એના અણુઓની સંખ્યા જ વધુ છે, તો વધારે અથડામણ થતી છે અને એના કારણે વધારે દબાણ ઉત્પન્ન થાય. O2 વાયુના મોલ માત્ર 2.21 મોલ છે, તો O2 વાયુના અણુઓની સંખ્યા ઓછી હોય, અથડામણ ઓછી હોય અને તો એના કારણે ઉત્પન્ન થતું દબાણ એ ઓછું હોય. તો બંને વાયુના આંશિક દબાણનો તમે સરવાળો કરશો તો આપણને કુલ દબાણ મળશે, જે તમે દાખલાની રકમ પરથી કે જવાબ ઉપરથી જોઈ શકો છો કે 5.25 બાર O2 વાયુનું આંશિક દબાણ છે અને 19.75 બાર એ નિયોન વાયુનું આંશિક દબાણ છે. અને એ બંનેનો તમે જો સરવાળો કરશો એટલે જવાબ આપણને મળશે 25 બાર. કુલ મોલ અંશ હંમેશા 1 હોય અને એટલે તમે જો આ બંનેનો સરવાળો કરશો કુલ મોલ અંશ 1 હોય. ખાસ અને ખાસ યાદ રાખવાનું, અગાઉ પણ મેં તમને કીધેલું છે કે મોલ અંશ એ સાંદ્રતાનો એકમ છે, જ્યારે મોલ એ પદાર્થનો જથ્થો દર્શાવે છે. ક્યારેય પણ આનો સરવાળો 1 થાય એવું હોતું નથી. માનો કે બંનેની મોલ સંખ્યા સરખી હોય
અને 0.5 મોલ આ હોય 0.5 મોલ આ હોય તો કુલ મોલ 1 થાય, પણ કુલ મોલ હંમેશા એક જ હોય એવું જરૂરી હોતું નથી. મોલ સંખ્યા તો ગમે તેટલી હોય, પણ મોલ અંશ છે ને એ હંમેશા એક જ હોય. આવી વાત આપણે અગાઉ જ્યારે દ્રાવણની સાંદ્રતાના એકમો સમજ્યા છીએ ત્યારે પણ આ વાતને આપણે સમજૂતી મેળવી છે અને એવું ધ્યાનમાં લીધેલું છે. તો એમ અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો બંનેના મોલ અંશનો સરવાળો 1 થશે અને એના પરથી જ મોલ અંશ ઉપરથી અને કુલ દબાણ ઉપરથી જ દરેક વાયુનું આંશિક દબાણ છે એ આપણને મળશે. તો મિત્રો આવા પ્રકારના જે દાખલાઓ છે એ આ ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ ઉપર આધારિત બધા દાખલાઓ છે. સ્વાધ્યાયની અંદર પણ આ પ્રકારના દાખલાઓ જે આપેલા છે એની આપણે ગણતરી કરવાની છે. ખૂબ બધા મહત્ત્વના દાખલાઓ છે. સ્વાધ્યાયની અંદર જે આ પ્રકારના દાખલાઓ આપેલા છે એ અને એ સિવાયના પણ હજી કેટલાક એક્સ્ટ્રા દાખલાઓ આપણે ગણીશું, પરંતુ એની વાત આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.